மஹிந்தவை அவர் முன்னே புகழ்ந்து தள்ளிய அர்ச்சுனா எம்பி அடுத்த ஜனாதிபதி நாமல் தான் என்றும் தெரிவிப்பு. நான் பாராளுமன்றத்தில் 1.5 வருடமாக எவ்வித அனுபவம் இல்லாமல் பேசியிருக்கிறேன். ஆனால் நான் ஒருபோதும் பயந்ததில்லை. இருப்பினும் உங்கள் முன் பேசும்போது ஒரு விதமான உணர்வு ஏற்படுகின்றது. அதை சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை. அவர் முன் நின்று பேச வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக்கு பெருமை. அவர் தேசத்துக்காக வாழ்ந்த மாபெரும் தலைவர். நான் உண்மையாக சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் வேறு எவரையும் ஜனாதிபதியாக மதிக்க விரும்பவில்லை. நேற்றும் இன்றும் யார் ஜனாதிபதி என்று கேட்டால் நான் மஹிந்த ராஜபக்ஷ என்ற பெயரை மட்டுமே சொல்லுவேன். நான் சிங்களவனாக இருந்தால் உங்கள் பின்னால் இருந்திருப்பேன். அடுத்த ஜனாதிபதி நாமல் ராஜபக்ஷ தான். 2029 ஆண்டு நாமலுடன் இணைந்து தமிழ் சிங்கள பிரச்சனையினை தீர்ப்பேன். இவ்வாறு இன்றைய நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா தெரிவித்துள்ளார். මම පොඩි කාලේ ඉන්නකොට අපේ අධිකාරි ජනාධිපතිතුමා දෙමළ කතා කරනකොට අර ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා පොඩ පොඩ දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කියන අර කතාව ආය ආය බලනවා. අද මේ සභාව ඇතුලේ අධිකාරි ජනාධිපතිතුමාගේ ඉස්සරහා මට කතා කරන්න හම්බෙච්ච අවස්ථාවේ මම ඇත්තටම ගරු කරනවා. මම රෝගිත අයියා කියන්න කැමැති. රෝගිත අයියා කිව්වා මේ අර ලයිට් නැති ගෙදරක ජෙනරේටර් කියලා මම නම් කියනවා ඒක වැරදි කියලා. අධිකාරි ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ මේ රට විශේෂයෙන් සිංහල ජනතාවට එකම ජනාධිපතිතුමා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම ඇත්තම කියන්න කැමැති. මම වෙන කාට කවුරුවත් ජනාධිපති විදිහට ගරු කරන්න කැමති නෑ මට. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විතරයි සිංහල ජනතාවට මම හැමදාම කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මම මගේ ඥාතිය අමතක කරන්නේ මම දෙමළ උබදුනේ දෙමළ මම බැරි වෙලා හරි සිංහලෙන් උබදනා නම් මම ඕගොල්ලෝගේ පිටපස්සේ පෙනී හිටිනවා. හැබැයි මම දෙමළ වුණාට මම ඇත්ත කියන්න කැමැති. එදාත් අදත් ඉස්සරහටත් කවුරු හරි කවුද ජනාධිපති කියලා කිව්වම පොඩි ළමයා ඉඳන් වයසක ආයත් වෙනකන් කියන්නේ අධිකාරි ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂගේ නම විතරයි. මිනිස්සු සමහරවිට මේ රටේ බොරුවට රැවටිලා පච්චට රැවටිලා ඡන්ද දීලා ජනාධිපති කරගන්න පුළුවන් කාවනොත් ඒ වුණාට තමන්ගේ ජාතියට මම මේ දේශපාලනයකට ආවට පස්සේ එකම එකක් ඉගෙන ගත්තා. තමන්ගේ ඥාති ආදරය කරන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. තමන්ගේ ජාති ආදරය කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජාතියට ආදරය නම් විතරයි අනිත් ජාතියට ආදරය කරගන්න පුළුවන්. මම මගේ ජාතියට ආදරේ ඒ වගේ අපේ ජනාධිපතිතුමනි සිංහල ජනතාවට මම හිතන්නේ ගම්බල දැන් ගිහිල්ලත් ඇවුත් කවුද ඔයගොල්ලෝ වැඩි ආදරය කරන්න කියලා අධිකාරි ජනාධිපතිතුමාගේ නම තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ටිකක් අමාරු කාලයක් ඇති ඕන දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ අධිකාරි ජනාධිපතිතුමාගේ මේ මෙච්චර කාල ඉතිහාස බලලා තමයි අපි ඉගෙනගෙන මම පරණ වීඩියෝස් ගොඩක් බලලා තියෙනවා. කලින් එකක්වත් බලන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පාර්ලිමේන්තුව ආවට පස්සේ මම දැක්කා එක දවසක් ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව කතා කරනවා ජනාධිපති වුණොත් අගමැති වුණොත් නිකම් මන්ත්‍රී වුණොත් මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා තමයි. හැබැයි ඒක මම හිතන ජීවිත කාලේ මේව කවුරුත් කතා කරලත් නැහැ. එහෙම වෙලාත් නැහැ. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා යුද්ධ ඉවර වෙලා දැන් අවුරුදු 16ක් මේකින් පස්සේ සිංහල ජනතාවටත් බොරු කිය දෙමළ ජනතාවටත් බොරු කිය කවුරු දේශපාලනයක් කරනවා නම් ඒක තමයි අපේ රටට කරන්න පුළුවන් ලොකුම හානිය. நாட்டை எம்மிடம் தாருங்கள் நடத்தி காட்டுகிறோம் மஹிந்த ராஜபக்ஷ சவால். கழுத்துறையில் இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். இன்று நாட்டின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. நாட்டு மக்கள் பாரிய நெருக்கடிக்கு மத்தியிலேயே தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை கடத்துகின்றனர். தற்போதைய சூழ்நிலையில் மக்களுக்கு 3 வேளையும் உணவருந்தக்கூடிய நிலைமை காணப்படுகின்றதாகின்ற பல சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. பொதுஜன பெரமுனவிற்கு பலம் உள்ளது. முடிந்தால் நாட்டை மீண்டும் எம்மிடம் ஒப்படைத்து பாருங்கள். நாம் அதனை நடத்தி காண்பிக்கிறோம் என சவால் விடுத்துள்ளார். ජනතාවගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ එදා වේල කන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා ඉන්න කට්ටියට. ශක්තියක් තියෙනවා අපිට බලය දෙන්න අපි කරලා පෙන්නන්න. முதலாவது பன்னாட்டு தமிழிசை ஆய்வு மாநாட்டின் 2வது நாள் நிகழ்வானது இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக கைலாசபதி அரங்கில் சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளது. நேற்றைய தினம் ஆரம்பமான இந்த மாநாட்டில் ஆய்வறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. பின்னர் இன்றைய தினம் மாணவர்களது கலை நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன. இசைத்துறையில் வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்லாக இந்த முதலாவது பன்னாட்டு தமிழிசை ஆய்வு மாநாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த மகாநாட்டினுடைய தலைப்பு பன்முக பார்வையில் தமிழிசை. இந்த தலைப்பை பார்க்கின்ற பொழுது ஏறத்தாழ
34 வருடங்களுக்கு முன்னர் என்னை அது இழுத்துச் சென்றிருக்கின்றது. அந்த தமிழ் இசை என்ற அந்த சொற்பிரயோகம். நான் நினைக்கிறேன் இங்கே பேராசிரியர் சண்முகதாஸ் அவர்கள், அப்பொழுது துணைவேந்தராக இருந்த பேராசிரியர் பாலசுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். நாங்கள் அமுதசுரபி கலாமன்றத்தினுடைய ஒரு தமிழ் விழா இரவிரவாக வைத்த பொழுது அதற்கு இட்ட பெயர் தமிழ் இயல் விழா. தமிழியல் என்று வைத்த பொழுது அதற்கு பல விமர்சனங்களும் வந்தன. தமிழ் விழா என்று சொன்னால் இயல், இசை, நாடகம் என்ற 3ஐயும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கிற பொழுது நீங்கள் எப்படி தமிழ் இயல் என்று அதை சுருக்க முடியும் என்று கருத்து வைத்தார்கள். ஆனால் அதற்கு நாங்கள் விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தோம். அது இயல் தமிழாக இருக்கவில்லை, தமிழியல். சாதாரணமாக தாவரவியல், விலங்கியல், பௌதீகவியல் என்று சொல்லதை போல தமிழை தமிழியல் என்று சொல்லுகிறோம், அவ்வளவுதான். ஆகவே அதற்குள்ளே அத்தனை முத்தமிழும் அடங்கிவிடுகிறது என்பது பொருள். எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அஸ்விஸ்ம தொடர்பில் வெளியான அறிவிப்பு. மே மாத கொடுப்பனவு தயார். 2026 மே மாதத்திற்கான முதியோர் கொடுப்பனவை அடுத்த திங்கட்கிழமை முதல் அஞ்சல் நிலையங்கள் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என முதியோர்களுக்கான தேசிய செயலகம் தெரிவித்துள்ளது. முதியோர்களை உடனடியாக நலன்புரி நன்மைகள் சபையின் தரவுத்தளத்தில் உள்வாங்கி அஸ்விஸ்ம கணக்குகள் ஊடாக கொடுப்பனவுகளை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதன் பணிப்பாளர் சதுர மிகுதும் தெரிவித்துள்ளார். முதியோர் கொடுப்பனவு 2 வழிகளில் வழங்கப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நலன்புரி நன்மைகள் சபையிடம் இருந்து அஸ்வஸ்ம நன்மைகளை பெறும் குடும்பங்களில் உள்ள முதியோர்களுக்கு அவர்களின் அஸ்வஸ்ம வங்கி கணக்குகள் ஊடாக கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்படுகின்றன. அதன்படி அவர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சதுரமிகுதும் தெரிவித்துள்ளார். அஸ்வஸ்ம கணக்குகள் இல்லாத அல்லது கணக்குகள் சிக்கல்கள் காரணமாக கொடுப்பனவுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களை சேர்ந்த முதியோர்களுக்கான கொடுப்பனவுகளே அஞ்சல் நிலையங்களூடாக வழங்கப்பட உள்ளதாக பணிப்பாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார். யாழ்ப்பாணத்தில் சோகம். சிறுவன் கிணற்றுக்குள் விழுந்து உயிரிழப்பு. பருத்தித்துறை புலோலி தெற்கு பகுதியில் கிணறொன்றிலிருந்து சிறுவனின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. உயிரிழந்தவர் 6 வயதுடைய சிறுவன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். குறித்த சிறுவனின் காணாமல் போனவை தொடர்பில் போலீசாருக்கு கிடைத்த முறைப்பாட்டை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கையின் போதே சிறுவன் உடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். யாழ்ப்பாணம் நைனாதீவு குறிகட்டுவான் இடையில் சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு RDA-யினால் அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய படகு பாதை இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. தற்போது இதற்கான இன்ஜின் சீனாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு பொருத்தப்பட்ட பின்பு இந்த படகு பாதையின் சேவை ஆரம்பமாக உள்ளது.